نے, اس کی ضرورت باہر پوری ہو رہی تھی. اگر صابرہ کا گرین سگنل نہ ہوتا تو وہ کب کا مجھے لے چکا ہوتا. پچھلے دنوں سونیا سسٹر آئی تھی. جی جی. کوئی انگوٹھی وغیرہ نہیں لے کے؟ ابھی تو بات ہوئی ہے. نہیں ویسے جس طرح لے کے آتے ہیں. نہیں انگوٹھی جس طرح کوئی قبضہ کرتا ہے تو وہ انگوٹھی لے کے آتا ہے. جی یہ ہو گیا انگوٹھی کی ایج سے بات. چلو ہو گیا. میری 33 ایج ہے. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ہیں ساجدہ سسٹر. ان سے کچھ سوال پوچھنے ہیں. کچھ آج کل جو باتیں چل رہی ہیں ان کے رشتے کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں. اور السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سسٹر؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا یہ جو میں پہلے میں سوال پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل آپ کے لیے کچھ جو یوٹیوبر ہیں نا آپ کی بستی پہ بہت زیادہ, ان کی نگاہیں کچھ اس طرف ہیں 50-50. وہ ندیم کا اور آپ کا جو رشتہ ہو رہا ہے اس پہ کیا ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو؟ میں دور سے آیا ہوں آپ کا انٹرویو لینا اس معاملے میں. جی ہاں جی. تو پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے ہمارے گھر میں. اور بھائی دیکھیں یہ جو رشتے کی باتیں ہوتی ہیں نا یہ بڑوں کی آپس کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑے لوگ آپس میں طے کرتے ہیں نا. میرے جو بڑے بھائی ہیں, ابو ہیں, میری سسٹرز ہیں, ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا. اور اگر آپ میری رائے جاننا چاہتے ہیں تو میں نے فی الحال ہم اتنا سفر کر گئے ہیں آپ کی رائے جاننے کے لیے. میری رائے اسی میں ہے کہ فی الحال میں نے ایسا کوئی کچھ نہیں سوچا. اگر ندیم میرے نصیب میں لکھا ہے تو انشاءاللہ ضرور ملے گا. تو جس طرح کہتے ہیں جوڑیاں آسمانوں پہ بنتی ہیں, پھر وہ والی بات آ جاتی ہے. وہی بات ہے, جوڑیاں جو ہے نا وہ آسمانوں پہ بنتی ہیں. اچھا وہ ہے. اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں آپ کو پیچھے جو آپ کا پریویس جو رشتہ تھا آپ جاوید کے پاس مطلب آپ لوگوں کا جو رشتہ تھا کتنا عرصہ تھا؟ میں وہاں پہ 6-7 سال رہی ہوں. 7 سال رہی ہیں. بہت یعنی کہ عرصہ ہوتا ہے. جی جی بالکل. اس میں 7 اور سال میں یہاں پہ جو ہے نا تیسرا سال ہے میں یہاں پہ امی لوگوں کے گھر میں نہ ہوں. تیسرا سال ہے مجھے. اور 7 سال میں وہاں پہ رہ کے آئی ہوں. میری شادی کو 8 سال ہو گئے, 8-9 سال ہونے والے ہیں. 8-9 سال ہونے والے ہیں. 7 سال کیسے آپ رہے ہیں؟ اگر 3 سال جاؤں گے تو مطلب وہاں 5 سال رہی ہیں. نہیں 7 سال میں وہاں پہ رہی ہوں نا. اپریل میں یہ جو اپریل اب آئے گی اس میں 9 سال ہو جائیں گے میری. اچھا اس میں کیا لگتا ہے آپ کو, کیا لگتا ہے جب آپ کو ڈیورس دی گئی تھی اس کی کوئی وجہ بنی تھی جس طرح صابرہ سے شادی کا پہلے؟ نہیں صابرہ کی شادی ہو سکتا ہے یہ بھی مسئلہ ہو. دیکھیں نا وہ شروع سے جو ہے نا اس بات پہ میں نہیں کہہ سکتی کہ صرف جو ہے نا لڑکیوں کی بات, لڑکیوں اس کی کمزوری ہیں جاوید کی. ٹھیک ہے, وہ ہر ایک بندے سے افیئر چلاتا رہتا ہے اور وہ ہے بھی بہت لالچی انسان نا. میری چیزیں, میری جہیز کی چیزیں, گولڈ کی چیز جتنی بھی تھی میں نے ابو سے پیسے لیے, بھائیوں سے پیسے لیے, میں نے زمینیں بیچی, یہاں کی ابو سے حصہ لیا, یہ بیچا. میں 70,000 لاکھ کے قریب میں نے اس کو پیسے دیے. کوئی دکان لگائے, کوئی کاروبار چلائے, گھر کا سرکل چلائے. لیکن اس نے ایسے ہی آوارہ جو ہے نا اپنے دوستوں میں اور یہ سب جو ہے نا وہ کر دیا, ختم کر دیا. میں نے پھر بھی صبر کیا. پھر جاب کے لیے اس کو ابو نے کہا, ابو الحمدللہ حکمت کا کام کرتے ہیں تو باہر بہت زیادہ جو ہے نا بھائی کے بھی جاننے والے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے نا. تو جب آپ کی شادی ہوئی تھی جاوید سے تو اس وقت آپ کی جاب ہوئی تھی یا بعد میں؟ بعد میں یہ جاب ہوئی. اچھا جاب بعد میں ہوئی. جاب میری میں 2 سال ادھر کر کے آئی ہوں. اچھا 2 سال کر کے. ہاں 2 سال. اور جاب بھی میری جاوید نے خود لگوائی تھی. اچھا جاوید نے خود لگوائی تھی. بعد میں اعتراض جاب کی وجہ سے؟ اعتراض جاب کی وجہ سے, لگوائی بھی خود اور اعتراض بھی خود. کہ یہ بہت دور تھا وہاں جہاں آپ کو جانا پڑتا تھا؟ نہیں ابھی تو میں جاتی ہوں کیاری, یہیں سے گیٹ سے مجھے لینے آتی ہے, چھوڑنے آتی ہے. یعنی کہ سفر اتنا نہیں تھا؟ نہیں سفر کی کوئی بات بھی نہیں تھی. بس یہ ایک ضد والی بات ہوگی نا. اس کی ضرورت باہر, بھائی میری بات سنیں, اس کی ضرورت باہر پوری ہو رہی تھی. اگر صابرہ کا گرین سگنل نہ ہوتا تو وہ کب کا مجھے لے چکا ہوتا, لے کے یہاں سے جا چکا ہوتا. اچھا یہ آپ کہہ رہی ہیں. ہاں جی. اچھا آپ نے اپنا فیوچر کیا سوچا ہوا ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں ایک میں ہوں, جب میں بڑا ہو رہا تھا میں نے سوچا تھا میں شادی کروں گا, بھائی ایک گھر ہونا. شادی یہ ایک معاشرے میں نا اچھا ہوتا ہے, شادی بندہ کر لے خاندان میں اپنا, بس ہی وہ اچھا ہوتا ہے. آپ نے کیا سوچا ہے فیوچر, یہ پرسنل آپ نے کیا سوچا ہے بڑوں کے فیصلوں کے علاوہ؟ بڑوں کے فیصلے کے علاوہ بھائی میں آپ کو سچی بات بتاؤں نا کہ میرا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے, نہ شادی کا ارادہ ہے. فیوچر میں یہ کہ میں یہ یہاں پہ کہوں گی کہ جاب تو میں ویسے بھی کرتی ہوں. ٹھیک ہے, اور ماسٹر ڈگری بھی اب میری کمپلیٹ ہو گئی ہے. گورنمنٹ جاب ضرور میں اپلائی کروں گی.
और आंटी जी की दुआओं से और भाई की दुआओं से इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। जितनी जिंदगी मेरी है मैं अब्बू की खिदमत करूंगी और यहाँ पे रहूंगी। नहीं आप कह रहे हैं गवर्नमेंट, इसके अलावा नहीं आप कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं अप्लाई करूंगी, ये जो जॉब चल रही है ये कौन मेरी सी? एनजीओ की तरफ से एनजीओ की तरफ जी, है। अच्छा NGOs की तरफ से सही हो गया, ये प्राइवेट इदारे हाँ NGOs जो है, ये गवर्नमेंट स्कूल्स यानी कि एक मखसूस हाँ वो होता मखसूस है। एनजीओ की तरफ से ये जॉब है मेरी। सही हो गया। अच्छा इसके अलावा मेरे भाई लोग ये कहते हैं कि तुम्हारी अभी इतनी एज नहीं है। आपकी एज से बात चलो हो गया age से मेरी 33 एज है। तो। अच्छा वो तो फिर नॉर्मल ही है। हाँ जी नॉर्मली है, बस वही मैं सब बहन भाइयों से छोटी हूँ। कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। अच्छा 3 बहनें 2 भाई जी। हैं, तो शादीशुदा हैं सारे? हाँ जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, सब शादीशुदा हैं। ठीक हो गया जी। और पिछले दिनों सोनिया सिस्टर आई थी, जी जी कोई अंगूठी वगैरह नहीं लेके? अभी तो बात हुई है। नहीं वैसे जिस तरह लेके आते हैं नहीं भैया। नहीं नहीं अंगूठी जिस तरह कोई कब्जा करता है तो वो अंगूठी लेके आता है जी, ये हो गया अंगूठी, आप पहने बस नहीं। पहने जी, शादी होगी। ये देखिए ना, ये वाली बात है, अंगूठी वाली बात है, और जो जबरदस्ती रिश्ते वाली बात होती है, जबरदस्ती की तो कोई बात ही नहीं है ना। मैं अगर राजी हूँ तो मैं मेरे घर वाले भी राजी हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ या घर वाले राजी हैं तो ऑटोमेटिक की बात है, मैं कोई बात नहीं करने वाली उनको ना। भाई अबू लोगों को अगर वो राजी है तो माँ बाप अपनी औलाद के लिए गलत फैसला नहीं करते। बड़े मतलब आपने जितने धक्के या वहाँ मुश्किलात 5-7 साल आपने बर्दाश्त किए, वो सारा सिचुएशन देखते हुए आप अभी दिल से राजी नहीं है 100% शादी के लिए? मैं इतनी जल्दी तो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती ना। अच्छा मतलब ट्रस्ट करने के लिए 1-2 साल चाहिए होता है। 1-2 साल के बाद भी मेरा यही सवाल जवाब होगा कि भाई मैं शादी नहीं करना चाहती। अच्छा यानी कि आप शादी अभी वैसे आप दिल से कह रहे हैं कि मैंने जल्दी मुझे नहीं है, हाँ नहीं है, मैं लेकिन देख के खानदान सिचुएशन सारी हाँ जी, चीजें ये है। और लेकिन ये है, एक बात मेरी भी समझ में आती है कि मैं ये भी सोचती हूँ कि अकेली औरत जिंदगी नहीं गुजार सकती। हाँ ये भी है ना, मुश्किल हाँ ये चीज़ है। मुश्किल है। सब लोग अगर ये कह रहे हैं कि आप शादी कर लो तो यकीनन मेरे लिए भलाई की बात होगी। यही सोचते होंगे या हमारी बहन बेटी का घर बस जाएगा, यही माँ बाप बहुत ज्यादा लोगों की नजरें हैं। बात आजकल जो चल रही है नदीम भाई वाली या जो दूसरी, तो उसमें इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि आउट ऑफ फैमिली से भी मेरा रिश्ता आया है। वो मैंने अपनी वीडियो में भी शेयर किया था, लेकिन मैंने उनको डिमांड सिर्फ यही की थी कि जो घर होगा ना, चाहे वो 1 कमरा हो चाहे 2 कमरे हो, वो मेरे नाम पे है, क्योंकि सिक्योरिटी बंदे को चाहिए होती है। लेकिन इन शर्तों पे भाई घर नहीं बसा करते। हाँ शर्तों पे ये फासले बढ़ाते हैं। हाँ फासले बढ़ाते हैं, लेकिन इंसान अपनी सिक्योरिटी के लिए भी कुछ ना कुछ सोचता है ना। पीछे जो मेरे साथ हुआ सो हुआ, अब आगे कोई मैं फैसला करना चाहती हूँ या कुछ करूँगी तो सोच समझ के करूँगी ना। अपने आप को पहले सेव करूँगी, फिर उसके बाद ही कुछ करूँगी ना। ठीक हो गया जी। कितने मिनट चल गए? 7 मिनट 8 मिनट थी ना बहन, 8 मिनट जी दिया भाई तो साढ़े से कोई हालात। अच्छा तो सिस्टर कह रही हैं मैंने उनको डिमांड की थी, तो पहले एक आपका रिश्ता आया था कहीं आउट ऑफ फैमिली, तो आउट ऑफ फैमिली आप उनको आपने डिमांड किया कि मुझे मकान वगैरह, ये अभी आपका घर देख के आ रहे हैं हम। तो मकान है इसकी क्या मतलब, तो वो फिर आपने कितने मकान इकट्ठे करने हैं? भाई मेरे पास होने हाँ जी। वो बंदा जो मुझसे शादी करेगा वो क्या यहीं पे रहेगा? अच्छा ये आप एक किस्म का उनके दिल देख रहे हैं, उनका जिगरा देख रहे हैं सिक्योरिटी के तौर पे, वो क्या है बाकी जरूरत नहीं, मुखलिस भी है या नहीं है। अच्छा, अगर वो मेरी शर्त मान लेते हैं हाँ जी, तो मैं ये कहूंगी कि हो सकता है मैं ना भी रखती कोई शर्त। हाँ, आगे मैं ये है। सोचती, ये अच्छी बात कि है। अगर वो मेरे लिए इतने मुखलिस हैं, वो मुझे देख कर आए हैं ना, सही हो गया, ठीक है, वो मेरा इखलाक प्यार देख कर आए हैं मेरे लिए रिश्ता लेने के लिए। मैं उनको ये डिमांड करती हूँ आगे से, अगर वो फौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मैं ये सोचूंगी कि वो मेरे लिए मुखलिस है। सही हो गया। मैं एक और बात आखिरी पूछता हूँ आपसे, आपको वहाँ से सामान अभी नहीं मिला? वो जो आपका था सामान मेरा नहीं वो मिला। कितना सामान था? वो क्या काफी ज्यादा था, काफी ज्यादा। 2 पेटियां, बिस्तर, 20 बिस्तर, ऐसे ही जैसे होता है सामान, गोल्ड, वॉशिंग मशीन, नहीं, और शोकेस। औरतों के पास एक पर्स होता है, उसमें अपना गोल्ड रखती हैं, अपनी एक छोटी चाबी रखती हैं, तो वो मेरी ये आदत नहीं थी। अच्छा, ये इसी आदत की वजह से जो है ना मार खा गई। आप अपने साफ दिल पे गई हैं, वहाँ से आपको मैं कभी भी कोई चीज, जहाँ भी मेरा सामान है, पैसे ऐसे हर पड़ी चीज होती है। ऐसी पड़ी होती है, मैं लाख नहीं लगाती। अच्छा जी, ये हो गया। बल्कि मैं ये कहूँ कि जवेद की जितनी भी चीजें होती थी वो मैं सेव करके रखती थी। सही हो गया, सही हो गया। मतलब ये थे मसले मसाइल जी। जी। तो नाज़रीन
नाज़रीन आज की वीडियो को फिर यहीं पे क्लोज़ करते हैं। छोटा सा इंटरव्यू लिया है सिस्टर का, क्योंकि आजकल जो इनके रिश्ते की बातें चल रही थी, सारी कहानी जो थी वो थोड़ा उनसे पूछा है। ये कह रही हैं कन्फर्म नहीं है, अगर रिश्ते आसमानों पे जुड़ते हैं, अगर है नसीब में तो मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, अगर नहीं है तो कुछ चीज़ें ये डरी हुई हैं, वो देख रही हैं खौफ जो पिछले जो धक्के थे, हालात देख के हाँ वो धक्के जो थे नहीं वो धक्के इनको ज्यादा। कुछ डराते हैं। भाई सिक्योरिटी के तौर पे कुछ होना चाहिए, बड़ों का हाथ होना चाहिए, वालिदैन का, माँ बाप का, तो इसके बहन भाई जो आपके हैं बड़े, उनका ये जी, होना बिल्कुल, चाहिए, यही बात है ना। बिल्कुल, यही हाँ बात जी, है। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं जी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुआ में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।